are the three? What are the three? Yeah, conditional statements, looping statements. Third one is jumping statements. Third one is jumping statements. Third one is jumping or jump statements. These are also one of the important topic. So in the jump statement, mainly we have three ending. The first one is break. Second one is continue. And the third one is return. Break, continue, and return statement. So let's discuss here one by one. So we are already used the break statement. Where we are using the break statement? In the switch. Switch lo manam break statement ichesina kada. So when we are using the break statement, it stops the execution. Then meeku aro chupicha. When we remove the break statement, the execution will flow continuously. Okay, flow anedi continue avutadi. It stops with the help of break. Normally మీరు బ్రేక్ కంటిన్యూ అంటే ఏమనుకుంటారు చెప్పండి? బ్రేక్ అంటే స్టాప్, కంటిన్యూ అంటే మళ్ళీ కంటిన్యూ అని కదా. బ్రేక్ అంటే స్టాప్, మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి స్టాప్ చేసింది కంటిన్యూ చేయాలంటే కంటిన్యూ అనుకోండి. రైట్? రాంగ్ అండి. సో బ్రేక్ సేమ్ యాజ్, బ్రేక్ మీన్స్ పర్మనెంట్లీ స్టాప్స్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5. I have 5 numbers. My loop starts from 1, ends from 5. Okay అండి. I am writing one condition here. నేను ఒక కండిషన్ రాశా. Condition means what are the results? True or false? So if it is true, I am adding the break statement. If the given condition is true, executes the break state. Break means it completely stops the execution. Ekkada stop chestadi? 3 వరకు print chesi stop chestadi. Eppudu? Whenever the given condition is true. If the given condition is false, it continues the execution until 5th. Okay. So what is the meaning of continue? When I am using the continue here. When I am using the continue here. So continue statement means where the condition is true, that statement only stops. The remaining statements as usually continues. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కండిషన్ ఏం రాశానంటే చూడండి, if I is equals to 3, if I is equals to 3, I అనేది 3 అయితే ఏ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమంటాను? బ్రేక్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందండి? ఎంత ఉందండి? ఫస్ట్ ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఫాల్స్. నెక్స్ట్ I is equals to true or false? Third I is equals to 3. So when it is true, it stops the break. It stops the complete execution. In the continue statement, when it is true, it stops only that statement. ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు 3ని ఇక్కడ బ్రేక్ యూజ్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ ని స్టాప్ చేస్తుంది. అదే మనం కంటిన్యూ చేస్తే ఓన్లీ ట్రూ అయిన స్టేట్మెంట్ ని మాత్రమే స్టాప్ చేసి రిమైనింగ్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ 3 దగ్గర ట్రూ అయింది కాబట్టి 1 2 ప్రింట్ చేసి 3 4 5 3 కూడా స్టాప్ చేస్తుంది. ఎవరు? బ్రేక్ స్టేట్మెంట్. అదే కంటిన్యూ అయితే 1 2 ని ప్రింట్ చేసి 3 దగ్గర ట్రూ అయింది కదా, 3 ని స్టాప్ చేసి రిమైనింగ్ 4 5 ని యాజ్ యూజువల్ గా కంటిన్యూ చేస్తుంది. Whenever the given condition is true, it stops that statement and the remaining statements as usually executes. For example, I is greater than 3. I is greater than 3. Now tell me, the first I value is true or false? Next false or true? Next true కదా. So how many values we have? 4 5.
we are using the break, it stops the execution. A values print చేస్తుంది 1 2 3 values print చేస్తుంది. When I am using the continue here, now tell me, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కంటిన్యూ యూజ్ చేస్తే ఏ స్టేట్మెంట్ ని స్టాప్ చేస్తే ఏ స్టేట్మెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది 1 2 3 ని ప్రింట్ చేసింది. ఓకే, don't use 2 at a time, we are using the continue. Now tell me, 1 2 3 print చేస్తుంది as usual గా. What about 4 5? So you think it stops the 4, continue the 5, antena? So now tell me, I is equals to 5, true or false? I is equal to 4 కి true or false? ఈ కండిషన్ I is equal to 5 కి ట్రూ కదా. అంటే ట్రూ అయిన కండిషన్స్ అన్ని, ట్రూ అయిన స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా స్టాప్ చేస్తుంది. ట్రూ గాని స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 అని ఇస్తే ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అవుతాయి? 1. ఎక్కడ 3 దగ్గర 1 ట్రూ అవుతుంది. 1 2 ఫాల్స్, 4 5 ఫాల్స్ ట్రూ. ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే స్టాప్ చేసి ఫాల్స్ అన్ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఏ స్టేట్మెంట్ అంటే కంటిన్యూ. బ్రేక్ ఏం చేస్తుంది? వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఇట్ స్టాప్స్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ దేర్ ఆన్, అక్కడతోటే స్టాప్ చేస్తుంది. క్లియర్? Shall we go with an example program? Break and continue. And the next one is return statement. Next one is return. The name itself return. Up to now we are discussing the normal Java programs. Our programs does not return any values. మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ ఏవి కూడా ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేయట్లేదు. మనం ఇక్కడ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ అనే ఒక స్టేట్మెంట్ ని వాడతాం. మెయిన్ మెథడ్ కి ఏం వాడతానండి? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ వైడ్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను? వైడ్ ఈజ్ ఎన్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. వైడ్ ఈజ్ ఎన్, ఇట్ డస్ నాట్ రిటర్న్స్ ఎనీ వాల్యూ. వైడ్ ఈజ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ బట్ ఇట్ డస్ నాట్ రిటర్న్స్ ఎనీ వాల్యూ. వీ హ్యావ్ int, float, char, string, boolean. These all are return statement. If you are writing instead of void int, it returns which value? Integer value. If you are writing instead of void float, it returns which value? Float value. It returns the char value. It returns the string value. It returns the, sir, I am unable to return any value. Use which statement? Void means these all are return statements. All are return statement. Integer returns integer value. Float returns float value. Char returns char value. Void returns null value. Void does not returns any వాల్యూ. ఇప్పుడు దాకా రాసిన మనం మెయిన్ మెథడ్ లో ఏమైనా వాల్యూస్ రిటర్న్ చేస్తున్నావా? చేయటం లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలి? వైడ్ రాస్తున్నాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిటర్న్ విచ్ వాల్యూ యూ వాంట్ టు రిటర్న్, యాడ్ దట్ స్టేట్. ఇఫ్ యూ రిటర్న్ ద ఇంటీజర్ వాల్యూ మస్ట్ యాడ్ ద విచ్ స్టేట్మెంట్? రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. ద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ యాడ్ అదర్ దాన్ వైడ్. వైడ్ కాకుండా ఇంకేదన్నా రాసినా కూడా మీరు కంపల్సరీగా ఏం చేయాలి? ఎందుకు? it returns some value. Sir, I don't want to return any value. Use which statement? If you write the void, no need to add an return statement. Let's go with an practical. Online students, first break and continue them, then we'll go with the return. So normally I am writing return the for int I is equals to 1, I less than or equals to 10, I plus plus. మనకి తెలిసిన స్టేట్మెంటే కదా ఇది. లెట్స్ ప్రింట్ ద I.
It prints how many values? 1 to 10 values. The loop starts from, ends from 10. 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందండి? 10 దగ్గర. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ దిస్ లూప్ కంప్లీట్లీ. నాకు ఈ లూప్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ కావద్దు. ఎక్కడ స్టాప్ అవ్వాలి? 6 దగ్గర స్టాప్ అవ్వాలి. 6 దగ్గర స్టాప్ అవ్వాలి. I have two options. Let's change the 10 value with 6. 10 value ని 6 చేంజ్ చేస్తాం. మనం నేను డిస్కస్ చేసినాం కదా, ఆల్వేస్ డోంట్ చేంజ్ ద కండిషన్ ఆర్ లూప్. ఎప్పుడు కూడా కండిషన్ లూప్ ని ప్రతిసారి చేంజ్ చేయదు. ఫిక్స్ ఇట్, దాన్ని ఫిక్స్ చేసి దాని మోడిఫికేషన్స్ ని మనం బాడీలో చేసుకోవాలి. ఎలా సార్ అంటే చూడండి, ఐ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ ద లూప్ ఆర్ కండిషన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ బ్రేక్. ఎక్కడికి వెళ్తానండి నేను? బ్రేక్ స్టేట్. when you run this one it prints an only one value, because I is equals to 1. We are not given any condition here. We are directly write the break statement. It stops the execution from second onwards. So if I is equals to I is equal to 6, take that state. So I is equal to 6. ఎప్పుడు అవుతుందండి? First of all, the loop starts from 1. 1 is less than or equals to true. Then print it and increment it. 2, 3, 4, 5, 6. When it is 6, it stops. It break the. ఏం చేస్తుంది? అది బ్రేక్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ I am writing continue. Instead of I am writing continue. Listen. Next వచ్చిందండి. When the condition is true, it stops the execution. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది? 6 దగ్గర స్టాప్. ఎక్కడైతే ట్రూ అవుతుందో అక్కడ అది స్టాపే. ఇక్కడ 6 దగ్గర ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి దేన్ని స్టాప్ చేసి, ఎక్కడ నుంచి స్టాప్ చేస్తుంది? 6 దగ్గర నుంచి. ఫ్రమ్ 6 ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ స్టాప్స్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మనెంట్. వెన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద కంటిన్యూ హియర్, కంటిన్యూ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కంటిన్యూ? వెన్ ద కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, ఇట్ స్టాప్స్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ద ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్. ఏదైతే ట్రూ అయిందో అది మాత్రమే స్టాప్ చేస్తుంది. రిమైనింగ్ యాజ్ యూజువల్ గా రన్ అవుతుంది. అది దాని మీనింగ్, కంటిన్యూ మీనింగ్ అంటే అది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I is greater than 6. When the condition is true, ఎక్కడ ట్రూ అవుతుందండి? అంతే కదా, ఎక్కడ ట్రూ అవుతుంది? ఇది 6 దగ్గర, 7 దగ్గర. 6 దగ్గర ట్రూ అవ్వాలంటే అంతే కదా. చూడండి, it prints. Now tell me which values it prints. Now continue 1 to 6. When I am using here break, now same. Sir, what is the difference అంటే కంటిన్యూ అంటే ఏం చెప్తున్నాము? ఆ కండిషన్ ఎన్నిసార్లు ట్రూ అయితే అన్నిసార్లు స్టాప్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, I is equal to 7 దగ్గర ట్రూ అయింది. మరి I is equal to 8 దగ్గర ఏమవుతుందండి?
i is equal to 9 దగ్గర, i is equal to 10 దగ్గర కంటిన్యూ అంటే ఎన్నిసార్లు ట్రూ అయితే అక్కడ నుంచి స్టాప్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని స్టాప్ చేస్తుంది, ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రం అదేనా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when I am right less than 6, now tell me which values it prints. 7, yes, continue. less than 6 ఎక్కడ ట్రూ అవుతుంది, అంతే కదా. 5 దగ్గర ట్రూ అవుతుంది, 6 దగ్గర అంతే. మరి ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్సే కదా మనం ప్రింట్ చేసేది. 6 రావద్దంటే ఏం చేయాలి, చిన్న స్టేట్మెంట్స్ లాజికల్ స్టేట్మెంట్స్, చిన్న స్టేట్మెంట్స్ లాజికల్ స్టేట్మెంట్స్. రిటర్న్ టెస్ట్ రాసేటప్పుడు ఇలానే వస్తాయి. మీరు నార్మల్ గా ఆ విషయంలో ఏమంటారంటే 6 దగ్గర నుంచి 7 దగ్గర నుంచి అంటే చిన్న లాజిక్ ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. వాట్ ఈస్ దిస్, ఎక్కడ ఫాల్స్ అవుతుంది ఇది, 5 దగ్గర ట్రూ అవుతుంది, 6 దగ్గర ఫాల్స్ అవుతుంది. ఎందుకండి 6 ఈజ్ లెస్ దాన్ 6, ట్రూ ఫాల్స్, ఫాల్స్. 5 ఈజ్ లెస్ దాన్ 6, ట్రూ ఫాల్స్. 4 ఈజ్ లెస్ దాన్ 6, 3 ఈజ్ లెస్ దాన్ 6, 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ 6, 1 ఈజ్ 1 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది, 5 వరకు ట్రూ అవుతుంది. ట్రూ బ్లాక్ కాదు కదా ప్రింట్ చేసేది, ఫాల్స్ బ్లాక్. ఎక్కడ ఫాల్స్ అవుతుంది, 6 దగ్గర ఫాల్స్. అదే మనం గ్రేటర్ దాన్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా ఫాల్స్ బ్లాకే కదా. ఎక్కడ ఫాల్స్ అవుతుంది ఇది, 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 6, ట్రూ ఆ ఫాల్సా. 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 6, 3 ఈజ్ 4, 5, 6 ఫాల్స్. 7, సో ఎక్కడ వరకు ప్రింట్ చేస్తుంది, 6 వరకు ప్రింట్ చేస్తుంది. కంటిన్యూలో ఫాల్స్ బ్లాకే ప్రింట్ చేస్తుంది, ట్రూ బ్లాక్ ప్రింట్ చేయదు. బ్రేక్ లో కూడా ఫాల్స్ బ్లాకే కంటిన్యూ చేస్తుంది, ఫాల్స్ బ్లాకే ప్రింట్ చేస్తుంది. బ్రేక్ ఏంటంటే ఎక్కడైతే ట్రూ అయిందో అక్కడతోటి ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ గా స్టాప్ చేస్తుంది. కంటిన్యూ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్కడైతే ట్రూ అయిందో ట్రూ బ్లాక్ వరకు స్టాప్ చేస్తుంది, ఫాల్స్ బ్లాక్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ద ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ దిస్ వన్. ఇక్కడ ఫాల్స్ బ్లాక్ ఏంటి, ట్రూ బ్లాక్ ఏంటి, ఓన్లీ 6 అనేది ట్రూ బ్లాక్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ బికాజ్ 5 is equal to 6 false, 6 is equal to 6 true, 6 is equal to 7 false, 8 is equal to 6 false, 9 is equal to 6, 10 is equal to 6. ఫాల్స్ బ్లాక్స్ ప్రింట్ చేస్తుంది, ట్రూ బ్లాక్ ని స్టాప్ చేస్తుంది. అదే మనకి బ్రేక్ యూజ్ చేస్తే ఎక్కడైతే ట్రూ అయిందో అక్కడ తోటి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టాప్ చేస్తుంది. క్లియర్, అర్థమైందా. The one more statement is return statement. ఇక్కడ మనం ఎక్కడ రాసిన void కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when you add an here int and it shows an error. This method must return a result a type of int. Which return type we are adding here? Int. So must add the ఏం యాడ్ చేయాలండి, return statement. If you want to return the float value, must add the return statement. If you want to return the string value, must print an return statement. Understood? If you don't want to return any value, use the type. If you are using the void, no need to add an return statement. How it returns అనేది మనకి నెక్స్ట్ మెథడ్స్ టాపిక్ వస్తుంది, అక్కడ చెప్తా. దానికి 4 టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. విత్ రిటర్న్ టైప్, విత్ పారామీటర్స్, వితౌట్ రిటర్న్ టైప్, వితౌట్ విత్ అని 4 టైప్స్ ఉంటాయి. ఆ మెథడ్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్ గా వస్తుంది. వాల్యూని ఎలా రిటర్న్ చేస్తుంది అనేది కూడా మీకు అప్పుడు వస్తుంది. ఓకేనా.
Any doubt? Any doubt? So up to now we are completing the control flow statements in the Java. Very, very important. Control flow statements in the Java. Jumping statements in the Java. Jump statements are mainly used to transfer control to another part of our program. Why the name it is itself jump? చూడండి ఇక్కడ 6 దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్ గా 10 కి జంప్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం 6 యూజ్ చేస్తే 5 నుంచి 7 కి జంప్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏం ప్రింట్ చేస్తుంది? ఒకవేళ కంటిన్యూ యూజ్ చేస్తే 5 ని ప్రింట్ చేస్తుంది, 7 కి ఏం చేస్తుంది? జంప్ చేస్తుంది. అందుకే దాన్ని జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. జంప్ అంటే ఒక బ్లాక్ నుంచి ఇంకో బ్లాక్ కి, ఒక స్టేట్మెంట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్మెంట్ కి జంప్ చేస్తుంది అనమాట. Jumping statements are control statements that transfer execution control from one point to another point in the program. ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ కి జంప్ చేపిస్తుంది అనమాట. We have mainly 3 statements: break, continue and return. The first one is break statement. The break statement is used to terminate the execution of the nearest looping statement. The break statement wisely used with switch statement. మనం మాక్సిమం బ్రేక్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే స్విచ్ లో యూజ్ చేస్తాం, అండ్ లూప్స్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసింది ఎందులో? ఇది లూపే కదా, లూప్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. బ్రేక్, కంటిన్యూ రెండు లూప్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. బ్రేక్ అనేది స్విచ్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ కంటిన్యూ మనం స్విచ్ లో యూజ్ చేయలేదు. కంటిన్యూ అనేది మనం స్విచ్ లో యూజ్ చేయలేదు. ఎందుకు యూజ్ చేయలేదు చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్విచ్? When we choose one block, it will execute that block only. అంతే కదా? మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్లాక్ కి వెళ్ళొద్దు. అది ఎట్ ఏ టైం ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి? ఒకటే. ఎందుకంటే అది కండిషనల్ లూపింగ్ కాదు. ఐ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్విచెస్ హియర్, ఐ విల్ చూజ్ వన్. నేను ఒక ఫ్యాన్ స్విచ్ చూజ్ చేస్తే ఫ్యాన్ స్విచ్ ఆన్ అయ్యి స్టాప్ అవ్వాలి, అంతే. కంటిన్యూ అవ్వద్దు. మళ్ళీ బ్రేక్ అంటే ఏంటి? ఆ ఫ్యాన్ స్విచ్ ఆన్ చేసి కంప్లీట్ స్టాప్ అయిపోతుంది, ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అదే వెన్ యూ యాడ్ అండ్ కంటిన్యూ ఏం చేస్తుంది? ఫ్యాన్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే దానికోసం సెర్చ్ చేస్తుంది. బట్ స్విచ్ అనేది సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ కాదు కదా, కండిషనల్ ఎగ్జిక్యూషన్ కదండి. అర్థమైందా? సో కండిషనల్ ఎగ్జిక్యూషన్ కాబట్టి ఎట్ ఏ టైమ్ ఒకటే స్టేట్మెంట్ ని యూజ్ చేస్తుంది. అంటే బ్రేక్ అనేది మన కండిషన్స్ స్విచ్ లూప్స్ రెండిట్లో యూజ్ చేస్తాము, కంటిన్యూ మాత్రం ఓన్లీ లూప్ లోనే యూజ్ చేస్తాం. When break statement is found inside a loop, the loop is terminated and the control reaches the statement that follows the loop. We can use break statement inside the switch case to come out the switch block. మనం చూసినాం. మనం ఒకవేళ అక్కడ మనం స్విచ్ కండిషన్ లో బ్రేక్ అనేది రిమూవ్ చేస్తే ఇదే కదా ఆల్రెడీ మనం రన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్. ఎంటర్ ఎనీ 2 values, 2, 3, ఎంటర్ యువర్ చాయిస్. సో ఐఎమ్ చూసింగ్ ద 3. 3 లో ఏముందండి? మల్టిప్లికేషన్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, 3 దగ్గర ట్రూ అవుతుంది. ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద 3 అండ్ స్టాప్స్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ద బ్రేక్ స్టేట్. ఎప్పుడైతే నేను బ్రేక్ ని రిమూవ్ చేశానో చూడండి, 2, 3, ఐఎమ్ చూసింగ్ అగైన్ 3. It continuously executes the third and fourth also because there is no break. If you are using the break here, that's why it stops the ఇది కూడా రిమూవ్ చేసినాం అనుకోండి. 2, 3, 3 ఎక్కడ వరకు వచ్చింది? ఇక్కడ. డిఫాల్ట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? అన్ని ఫాల్స్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ అసలు అన్ని బ్రేక్స్ రిమూవ్ చేసినాం అనుకోండి, ఏం చేస్తుంది? సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ కి వెళ్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ చూసింగ్ ద 1. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ బ్రేక్. 2, 3 ఐఎమ్ చూసింగ్ ద 4. రైట్?
Java. The continuous statement in Java is to skip the current iteration of the loop. Continuous statement ఏం చేస్తుందంటే ఆ కరెంట్ ఇటరేషన్ ని స్కిప్ చేస్తుంది. అంటే ఏదైతే ట్రూ అయిందో ఆ ట్రూ బ్లాక్ ను మాత్రం స్కిప్ చేస్తుంది. రిమైనింగ్ అన్నిటిని యాజ్ యూజువల్ గా రన్ చేస్తుంది. Basically, continuous statements are used in the situations when we want to continue the loop, but don't want the remaining statement after the continuous statement. నాకు అది స్టాప్ అవ్వాలి, రిమైనింగ్ స్టాప్ అవ్వద్దు. ఓకేనా? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా దీనికి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజీకి వెళ్ళారనుకోండి, మీరు ఎంట్రన్స్ దగ్గర మీ ప్రిన్సిపాల్, మీ పీడీ సార్ సంథింగ్ ఎవరో యూనిఫామ్స్ చెక్ చేస్తున్నారు. యూనిఫామ్ ప్రాపర్ యూనిఫామ్ లోపల పంపిస్తున్నారు, రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఆపాలి. ఫస్ట్ పర్సన్ ఉన్నాడు, యూనిఫామ్ వేసుకొని వచ్చిండు, వాళ్ళు ఎలో చేశారు. సెకండ్ పర్సన్ వచ్చిండు, థర్డ్ పర్సన్ వచ్చిండు. మనం ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేయాలి? యాక్చువల్గా బ్రేక్ యూజ్ చేయాలి. ఎప్పుడు బ్రేక్ యూజ్ చేయాలి? కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు. ట్రూ ఏంటి? ప్రాపర్ యూనిఫామ్ లేకపోవడం అనేది ట్రూ. అదే ప్రాపర్ యూనిఫామ్ లేకపోవటం ట్రూ. ట్రూ బ్లాక్ స్టాప్ చేయాలి, ఫాల్స్ బ్లాక్ ప్రింట్ చేయాలి. ఫస్ట్ పర్సన్ ఆల్ యూనిఫామ్ క్లియర్ ఉన్నాడు, ట్రూ ఫాల్సా? ఫాల్స్. ఫాల్స్ బ్లాక్ ఏం చేయాలి? ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సెకండ్ పర్సన్ కూడా ఫుల్ యూనిఫామ్, ఫాల్స్ బ్లాక్. థర్డ్ పర్సన్ నో ఫుల్ యూనిఫామ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, ఇట్ స్టాప్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. వాడి తర్వాత ఇంకా 97 మెంబర్స్ ఉన్నారు, టోటల్ 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు క్యూలో. బ్రేక్ ఏం చేస్తుంది? అక్కడి నుంచి రిమైనింగ్ అందరినీ స్టాప్ చేస్తుంది. కానీ రిమైనింగ్ వాళ్ళు మళ్ళీ యూనిఫామ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. రిమైనింగ్ 97 లో ఫుల్ యూనిఫామ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. బట్ బ్రేక్ ఏం చేస్తుంది? అక్కడితో కంటిన్యూ చేసి రిమైనింగ్ మొత్తం స్టాప్ చేస్తుంది. ఇద్దరే పోతారు కాలేజీలో, థర్డ్ దగ్గర నుంచి స్టాప్ అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ రైట్? వాడు అనుకున్నాడు ఏమంటాడు? సార్ వాడికి యూనిఫామ్ లేకపోతే నన్ను ఎందుకు ఆపారు సార్, నాకు ఉంది కదా. అంతే కదా, రాజ్యాంగమే కరెక్టే కదా. వాడు అడిగింది కూడా. ఇప్పుడు వాడికి యూనిఫామ్ లేనప్పుడు వాడిని ఆపాలి, కానీ ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు ఆపాలి? హియర్ యూజ్ ద కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్. use the continue. When you use the continue, proper uniform line stop చేసి it will check the again second one. If it is the second one is true, it stops that one also. If it is false, it executes that one. Fourth person కి ఫుల్ యూనిఫామ్ ఉంది, ఫాల్స్, వాడిని ఎలో చేస్తుంది. ఫిఫ్త్ పర్సన్ కి ఫుల్ యూనిఫామ్ ఉంది, ఫాల్స్, వాడిని కూడా ఎలో చేస్తుంది. సిక్స్త్ పర్సన్ కి యూనిఫామ్ లేదు, ట్రూ, వాడిని మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు 3, 2 ఇద్దరు 3, 6 ఇద్దరిని స్టాప్ చేస్తుంది. అలా ఎంటైర్ ఎక్కడి వరకు చెక్ చేస్తుంది? అప్ టు కండిషన్ స్టాప్స్ అయిపోయేంత వరకు చెక్ చేస్తుంది. మనం ఎక్కడి వరకు ఇచ్చినాం? 100 వరకు ఇచ్చినాం. అది ఎక్కడి వరకు చెక్ చేస్తుంది? 100 వరకు చెక్ చేసి ట్రూ బ్లాక్ అయిన ఆటోమేటిక్ స్టాప్ చేసి ఫాల్స్ బ్లాక్ ఉన్నాయి అన్ని కూడా ఏం చేస్తుంది? రన్ చేస్తుంది. అంటే 100 మెంబర్స్ లో లేని ఒక 5-10 మెంబర్స్ ఏమో బయట ఉంటారు, రిమైనింగ్ అందరు కూడా లోపల ఉంటారు. దానికి కండిషన్ అలా రాయాలి. దీనికి రియల్ టైమ్ లో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే లాగిన్ పేజెస్ అండి. లాగిన్ పేజ్ ఎవరిని స్టాప్ చేయాలి? వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్ ఈనోడిని స్టాప్ చేయాలి. ఫస్ట్ పర్సన్ వచ్చిండు, వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చిండు, వాడిని ఎలా చేయాలి? సెకండ్ పర్సన్ వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వలేదు, వాడిని ఏం చేయాలి? ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద బ్రేక్ ఫ్రమ్ సెకండ్ ఆన్వర్డ్స్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఇట్ స్టాప్స్. మీరు బ్రేక్ యూజ్ చేస్తే ఏం చేస్తుంది? సెకండ్ ఫాల్స్ కదా, ఇంకా రిమైనింగ్ వాళ్ళ దగ్గర కరెక్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలో చేయదు. అప్పుడు కంటిన్యూ వాడితే ఏం చేస్తుంది? ఎవరి దగ్గర అయితే కరెక్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ లేవు వాళ్ళే స్టాప్ చేస్తే రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తుంది? ఎలో చేస్తుంది అనమాట. మాక్సిమం మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే రిజల్ట్స్ ఫైండ్ చేయటంలో. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాశారు, ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ రాశారు అనుకోండి, వాడు ఒక పాస్ మార్క్స్ పెడతాడు. ఆ పాస్ మార్క్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళందరూ క్వాలిఫైడ్, డిస్క్వాలిఫైడ్. ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ద బ్రేక్, ఒకడు క్వాలిఫై కాకపోతే రిమైనింగ్ అందరినీ డిస్క్వాలిఫై చేస్తుంది. అదే కంటిన్యూ వాడితే ఆ ట్రూ అయిన వాళ్ళనే స్టాప్ చేస్తుంది, ఫాల్స్ అయిన వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ ఎందులోకి ఇస్తుంది? పాస్ కిందకి తీసుకొస్తుంది. అదేనా మాక్సిమం రియల్ టైమ్ లో మనం యూజ్ చేసేది బ్రేక్ కాదు, కంటిన్యూని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? ఎందుకంటే మనకు 1 to 100 ప్రింట్ అవ్వాలంటే మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? లూప్. 1 to 100 కావాలంటే ఏం చేయాలి? లూప్ అంటే ఏంటి? చేసిన పని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కదా. ఇప్పుడు ఎఫ్బి లాగిన్ పేజ్ ఉంది, సేమ్ పని అయినా డిఫరెంట్ వర్క్. సేమే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సేమ్ వర్క్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేయాలంటే ఏమి చేస్తాం? మనం లూప్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ లూప్ వన్స్ లూప్ ఇచ్చిన తర్వాత అది స్టాప్ అవుతుందా కాదా? కాదు.
మీరు డైరెక్ట్ లూప్ రాశారనుకోండి, వాడు కరెక్ట్ ఇచ్చినా రాంగ్ ఇచ్చినా 1 to 100 మెంబర్స్ అందరినీ యాక్సెస్ చేస్తుంది. మీరు ఫేస్బుక్ లో 1 to 100 1 to ఇన్ఫినిటీ ఇచ్చారనుకోండి, ఏం చేస్తుంది? ఇన్ఫినిటీ వరకు రైట్ ఆర్ రాంగ్ అందరినీ ఎలో చేస్తుంది. కానీ అలా ఎలో చేయొద్దు కదా. అందుకే మనం అక్కడ ఏం చేస్తాం, ఒక కండిషన్ రాస్తాం, లూప్ లో కూడా కండిషన్ రాస్తాం. ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ రాస్తాం. ఫస్ట్ లూప్ స్టార్ట్ అవుతుంది, లూప్ స్టార్ట్ కాగానే ఇమీడియట్ కండిషన్కి వస్తుంది. కండిషన్ మనం ట్రూ రాస్తే ట్రూ బ్లాక్ ని స్టాప్ చేయంటే ట్రూ బ్లాక్ స్టాప్ చేస్తుంది, ఫాల్స్ బ్లాక్ ని స్టాప్ చేయంటే ఫాల్స్ బ్లాక్స్ ని స్టాప్ చేస్తుంది. ఏ చేయమంటే అది చేస్తుంది. వన్ వన్ రన్ చేపిస్తుంది, రిమైనింగ్ మళ్ళీ ట్రూ అయిన స్టాప్ చేస్తుంది. క్లియర్? The continue keyword used mainly with the loop. The Java continue statement is used to continue the loop. It continues the current flow of the program and skips the remaining code at the specified condition. In case of inner loop, it continues the inner loop only. The continue statement pushes the next repetition of the loop to take place. ఒకవేళ మనం ఈ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ అనేది నెస్టెడ్ లూప్ లో యూజ్ చేస్తే ఆల్వేస్ యూజ్ కంటిన్యూ ఇన్నర్ లూప్. ఇన్నర్ లూప్ ని చెక్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్ అవుటర్ లూప్ వచ్చినా ఇన్నర్ లూప్ ఫాల్స్ అయితే మళ్ళీ వెళ్ళి ఫాల్స్ కే వస్తుంది. అందుకే ఇన్నర్ లూప్ లోనే రాస్తుంది. We can use Java continue statement all types of loop such as for, while, do while. We can use continue statement to skip the current iteration and continue the next iteration. When the continue statement is encountered, then it skips the current iteration and next iteration starts. That is the break and continue. ఎందుకు ఎంతసేపు చెప్పానంటే వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి. ఇంటర్వ్యూలో మీకు బ్రేక్ కంటిన్యూ గురించి ఎక్కువ సార్లు అడుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, హౌ యూ డిఫరెన్షియేట్ అంటే. లెట్స్ గో విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే. చిన్న స్టేట్ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని రాసినామండి? 1 2 3 4 స్టేట్మెంట్స్ రాసి, ఈ 4 స్టేట్మెంట్స్ ని ఇంత క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే మీకు ప్రోగ్రామింగ్ మీద నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లే. అర్థమైందా? The next one is return statement. The return statement is the last jump statement. Java program, the return statement is used for returning a value when the execution of block is completed. The return statement is mainly used in methods in order to terminate a method between and return back to the caller method. Every method in Java declared with a return type and it is mandatory for all Java methods. గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఆ రోజు మెయిన్ మెథడ్స్ అప్పుడు చెప్పాను. If you are writing the main method, you must add the return type. Return type అనేది mandatory. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ anyone tell me what is the statement? మెయిన్ మెథడ్ కదా. ఏం చెప్పండి ఇందులో? వాట్ ఈస్ పబ్లిక్? పబ్లిక్ అంటే ఏంది? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్. What is the name of public? Yes, can anyone access? Yeah, very good. What is the name of public? Yeah, very good. Access specifiers. What is the meaning? Access specifier. Who access this method? This is the private thing. Private or public? అదే దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఉంటాయి కదండి. ఇప్పుడు మీరు మెయిన్ రోడ్ మీద పోతున్నారు, పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్? ఎవరన్నా వచ్చి నువ్వు ఎందుకు పోతున్నావు అని అడుగుతారా? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ హూ యాక్సెస్ దట్ వన్, ఎనీ వన్. ఎవరు పోవచ్చు ఆ రోడ్డు మీద? బికాస్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్, ఇట్ ఈస్ ద ప్రైవేట్. మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఏంటి, ఎవరు రావాలి? రోడ్డును పోయే వాళ్ళందరూ మన దగ్గరికి వస్తారు. సో వీ హ్యావ్ ఎన్ కండిషన్, హూ యాక్సెస్ దట్ మెథడ్. We will differentiate with the help of access specifier. How many types? Four. Public, private, protected, default. Public, private, protected, default. Next methods lo first వచ్చే టాపిక్ ఇది. Public means anyone can access it, there is no restrictions. Private means only inside method, inside package. Protected means inside package, outside the class. Default is same as protected. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. పబ్లిక్ రోడ్ చెప్పుకున్నాం కదా,
anyone can access it. Difference between private and protected. Difference between private and protected. ఇప్పుడు మనందరి దగ్గర ఫోన్లు ఉన్నాయి కదా, ఎవరి ఫోన్ ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకోవాలి? ప్రైవేట్. నా ఫోన్ నేనే, నీ ఫోన్ నువ్వే. అదేనా? ఇప్పుడు మన దగ్గర వైఫై ఉంది, ఇక్కడ ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారు? ఎవరైనా చేసుకోవద్దు. దట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్. ప్రైవేట్ అంటే ఓన్లీ వన్ మెంబరే, నో వన్ ద సెకండ్ పర్సన్ అలౌడ్ ఉండదు. ప్రొటెక్టెడ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్. అది కూడా రిస్ట్రిక్షన్, అది కూడా రిస్ట్రిక్షన్. అదేనా? అథెంటికేషన్, ఆథరైజేషన్ అని 2 థింగ్స్ ఉంటాయి తెలుసా? అథెంటికేషన్, ఆథరైజేషన్. ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ అంటారు. యు ఆర్ ద ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ఆర్ నాట్ అంటారు. ఇప్పుడు మీదే ఆధార్ బయోమెట్రిక్ ఉంటది. మీ ఆధార్ బయోమెట్రిక్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళి వేయాలా, ఎవరైనా పోయి వేయచ్చు? ఇప్పుడు మీది లాగిన్ పేజ్ ఉంది. లాగిన్ పేజ్ అనేది ఏం ఉండాలండి? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ ఉండాలి. మీరు ఉండాలా? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటే సరిపోతా? అంతే కదా. ఏటీఎం కార్డు మీ ఫ్రెండ్కి ఇచ్చి అదే ఇదిగోరా పిన్ నెంబరు, డబ్బులు విత్డ్రా చేయరా అన్నారు. పిన్ నెంబర్ ఉంటే చాలా, మీరు ఉండాలా? మరి అదే ఆధార్ కార్డు అప్పుడు కూడా అరే నేను పోయి ఆధార్ కార్డు వేసుకోపోరా అంటారా? అది ఆథరైజేషన్, ఇది అథెంటికేషన్. ఆథరైజేషన్ ప్రైవేట్, అథెంటికేషన్ ప్రొటెక్టెడ్. ఏటీఎం అనేది సెక్యూర్డా కాదా? సెక్యూరిటీ కాదా? 100% సెక్యూరిటీ విత్ పిన్ నెంబర్. అథెంటికేట్ చేస్తుంది, ఆథరైజ్ చేయదు. అథెంటికేషన్ అంటే మీరు ఇచ్చిన పిన్ నెంబర్ కరెక్ట్ అవునా కదా చెక్ చేస్తుంది, నువ్వు కరెక్ట్ అవునా కదా చెక్ చేయదు. అదే బయోమెట్రిక్ వేస్తే ఏం చెక్ చేస్తుంది? నువ్వు అవునా కాదా చెక్ చేస్తుంది. అర్థమైందండి? ఇప్పుడు మీకు కంపెనీలో బయోమెట్రిక్ ఉంది, అది ఆథరైజ్ చేస్తుంది, నువ్వు పర్సన్ అవునా కాదని చెక్ చేస్తుంది. ఏటీఎం మిషన్ ఏం చేస్తుంది? నువ్వు ఎంటర్ చేసిన పిన్ కరెక్ట్ అవునా కాదని చెక్ చేస్తుంది. అది ప్రొటెక్టెడ్, ఇది ప్రైవేట్. ప్రైవేట్ అంటే మనం ఉండాలి అంతే కంపల్సరీగా. ఇప్పుడు మీ ఫోన్ ఉంది, మీ పిన్ నెంబర్ అయితే నేను యాక్సెస్ చేసుకోలేనా? చేసుకుంటానా చేసుకోలేనా? చేసుకోవచ్చు. ఈ మధ్య రేషన్ కార్డు, రేషన్ బియ్యం కార్డు ఉంటది కదా, వాడు ముసలోడైనా వాడు ఏదైనా కూడా వాడు పోవాల్సిందే. ఇంతకుముందు అట్లా కాదు, రేషన్ కార్డు తీసుకోకపోతే రేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అర్థమైందా? యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్. నెక్స్ట్ వన్ స్టాటిక్. స్టాటిక్ అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రేపు మెథడ్స్ లో ఇవన్నీ యూజ్ అవుతాయి, అందుకే చెప్తున్నా ఒకసారి. స్టాటిక్ అంటే ఎస్, వెరీ గుడ్. కీవర్డ్. వాట్ ఈస్ ద స్టాటిక్ కీవర్డ్? కీవర్డ్, వెరీ గుడ్. నార్మల్లీ Java is an object-oriented program, right? In the object-oriented programming, mainly we have the methods and objects. Let's say classes and objects. Compulsory ఏం ఉండాలంటే క్లాస్ ఉండాలి, ఆబ్జెక్ట్. మనం ఇప్పుడు దాకా ఒక నియర్లీ ఒక 100 ప్రోగ్రామ్స్ రాసి ఉంటాం కదా. ఏ ప్రోగ్రామ్ కన్నా క్లాస్ లేకుండా ప్రోగ్రామ్ రాశారా మీరు? ఎందుకంటే జావా ఈజ్ an ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. మరి ఇప్పుడు దాకా రాసిన 100 ప్రోగ్రామ్ ఏడన్నా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినావు మనం? మరి రెండు మ్యాండేటరీ అయినప్పుడు మరి ఆబ్జెక్ట్ కూడా రాయాలి కదా. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టాటిక్ కీవర్డ్, వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్, వీఆర్ యూజింగ్ ద జావా ప్రోగ్రామ్. క్లాస్ లేకుండా అసలు ఆ ప్రోగ్రామ్ రాయలేము, ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా రాయొచ్చు. ఎలా రాయొచ్చు? స్టాటిక్ కీవర్డ్. స్టాటిక్ ఈజ్ an keyword. Without creating object also, we can access this class. We can use this class. నువ్వు స్టాటిక్ రాయలేదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? కంపల్సరీగా ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. కంపల్సరీగా ఏం చేయాలి? లేదంటే కంపల్సరీగా మెథడ్ రాయాలి. మెథడ్ రాస్తేనే స్టాటిక్ రాయాలి. అర్థమైందండి? వైడ్. వైడ్ ఈజ్ an రైటర్ అండ్ టైప్. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, వైడ్ ఈజ్ an ఎనీ మెయిన్ మెథడ్. ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్, వితౌట్ మెయిన్ మెథడ్ వీఆర్ అనేబుల్ టు రన్ ఎనీ జావా ప్రోగ్రామ్. మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా మీరు జావా ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేయాలి. మరి కంపైల్ చేయొచ్చా? కంపైల్, రన్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్? సేమా డిఫరెంటా? సేమా. కంపైలేషన్ రన్ సేమా విజిత్? డిఫరెంట్. కంపైలేషన్ అంటే ఏంటి? చెకింగ్ ద ఎర్రర్స్. రన్ అంటే ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. రన్ చేయటం అంటే ఏంటి?
కంపైలేషన్ అంటే అంతే. ఇప్పుడు మనం నోట్ ప్యాడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ కంపైల్ చేసినాం. కంపైలేషన్ ఏం చేస్తుంది? ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసి క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ చేస్తుంది. తర్వాత నువ్వు రన్ చేస్తేనే రన్ అవుతుంది. నువ్వు రన్ చేయకపోతే రన్ అవుతుందా? రన్ వేరు, కంపైలేషన్ వేరు. అదే మనం యూజ్ చేసే అడ్వాన్స్డ్ ఎక్లిప్స్ లో సపరేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ ఫస్ట్ కంపైల్ చేసి తర్వాత ఏం చేస్తుంది? రన్ చేస్తుంది. సార్ ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను రన్ చేసా కదా, డైరెక్ట్ నాకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. మరి ఇది కంపైల్ చేసిందా చేయలేదా? చేసింది. నాకెలా తెలుసు సార్ అంటే లెట్స్ గో విత్ అని ఎర్రర్. ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేస్తే మరి కంపైల్ చేయటం వల్లే కదా ఎర్రర్స్ వచ్చింది. అంటే ఫస్ట్ ఇట్ కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్, దెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. మీరు కంపైలేషన్ చేయాలంటే మెయిన్ మెథడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. వితౌట్ మెయిన్ మెథడ్ యూ కెన్ కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్. వితౌట్ మెయిన్ మెథడ్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు రన్ ద జావా ప్రోగ్రామ్. నువ్వు రన్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మనకి ఏముండాలి? మెయిన్ మెథడ్ ఉండాలి. మా మెయిన్ మెథడ్ ఏంటి సార్ అంటే ఇదే మెయిన్. ఈ మెయిన్ మెథడ్ లో కంపల్సరీగా రిటర్న్ టైప్ మ్యాండేటరీ. సార్ మరి నేను ఇక్కడ ఏ వాల్యూ రిటర్న్ చేయట్లేదు కదా, మరి నేనేం రాయాలి సార్ అంటే దానికే వైడ్ రాయాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ, యాడ్ ద which type you want to return. All primitive data types, integer, float, char, boolean, string, any can, byte, short, any can. You don't want to return any value, use the void. Void means it does not return any. మీరు ఎప్పుడైనా సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ చూసారా? వైడ్ మెయిన్ అని రాస్తాం. అక్కడ మెయిన్ అంటే మెయిన్ మెథడ్, వైడ్ అంటే అది కూడా ఏంటి? రిటర్న్ టైపే. కానీ మనం ఏమి రిటర్న్ చేయము. అదే మీరు ఏదైనా రిటర్న్ చేస్తే ఇంటి మెయిన్ అని రాయొచ్చు. ఫ్లోట్ మెయిన్ అని, ఫ్లోట్ అని రాస్తే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి, లేకపోతే రాయాల్సి ఉంటుంది. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ఎన్ రిటర్న్ స్టేట్. అప్ టు హియర్ దీస్ ఆల్ ఆర్ వి call it as an control flow statements in the